our valued friends from Dinagaran and very distinguished guests present here today. We are especially privileged to welcome the eminent dignitaries from the Cholan Book of World Records. Mr. Neelamegam Nimalan, Founder and Chief Editor of CPWR. Welcome you, sir. Mrs. Adirai, General Secretary of CPWR. Welcome you, ma'am. Mr. Rai Kulai Swami, Tanjavur District President of CPWR and an eminent specialist in numismatics. Welcome you, sir. Mr. S. Sundar, Zonal President of CPWR. Your gracious presence lends prestige and significance to this memorable occasion. Today is a celebration of curiosity, commitment, and youthful excellence. We gather with immense pride as Madurai Public School witnesses another inspiring milestone with our young achiever, Master M. Advik Sudan of Grade 6, embarking on the Cholan Book of World Records attempt in the fascinating fields of numismatics. At Madurai Public School, we believe that every aspiration deserves encouragement, every talent deserves recognition, and every achievement becomes a beacon of inspiration for generations to come. Today's gathering stands as a testament to that vision. As we commence this meaningful event, may it inspire every young mind to pursue knowledge with perseverance and purpose. Once again, I extend my warmest welcome to each one of you present here. Thank you for gracing this occasion with your esteemed presence. Thank you. We now invite his respected class teacher, Ms. Subaita, to come forward and speak few words about it. Today, it's a matter of great pride and privilege to welcome a truly exceptional young achiever, Master Advik Sudan, a student of grade 6 at Madurai Public School. He is a talented and determined individual with a strong passion for achieving great things. He is known for his dedication, discipline, and consistent hard work. His focus and perseverance help him stay committed to his goals. He inspires others through his confidence, courage, and positive attitude. He has been actively involved in collecting rare coins and banknotes, which reflects his ambition and determination. His journey shows the importance of resilience, preparation, and never giving up. Through his dedication and passion for numismatics, he has successfully collected 1,400 coins and 400 banknotes from 140 countries around the world. His application for a world record, recognizing him as one of the youngest students to achieve such an extensive collection in the field of numismatics, has been officially accepted by the Cholan Book of World Records. Numismatics, the fascinating study and collection of coins, currency, and medals, requires curiosity, patience, knowledge, and dedication. At such a young age, Master Advik Sudan has achieved global recognition through his remarkable passion and hard work. This achievement reminds us that age is never a barrier to success when determination and perseverance guide our efforts. Your inspiring journey encourages every student to discover their talents, pursue their interests with commitment, and believe that even the biggest dream can become reality through consistent effort. I am proud to be his class teacher, and I thank everyone for me giving this golden opportunity. Thank you. Thank you, ma'am. We are really proud of you. And now, the moment we have been all waiting has arrived. Today, we are not merely witnessing a collection of coins and banknotes. We are witnessing the result of years of dedication, curiosity, patience, and unwavering commitment. May I now invite the chief guest of the Cholan Book of Records to commence the
This is Thailand 10 baht coin. This is a Ganesha coin. It's a center. The Ganesha will be seated on the throne. Then the center the gold color and outside the stainless steel. They will say that. This coin is 2011 coin. They will say this coin is Murmurtigal. Mahavishnu, Shiva Parvan and Brahma. This is a stainless steel coin. The back side of they will say is Rama, 10th Rama. The 70th anniversary of National Economic and Society of Development. இவரோட பேர் வந்து மோகன்தாஸ் கரம்சிங். இவரோட ரியல் அதோட காந்தின்றது அவரோட கேஸ்ட் பேர். இந்த காயின் வந்து 80% ஆஃப் சில்வர் அண்ட் 20% ஆஃப் நிக்கல். இந்த காயினோட கிராம் வந்து 15 கிராம்ஸ். இந்த காயின்ல இதோட இயர் வந்து 1969. இது வந்து மதுரை நாயக்கர் வம்சத்தின் கிபி 16ஆம் நூற்றாண்டு டு 18ஆம் நூற்றாண்டு. இது ஒரு காப்பர் காயின். இது வந்து மத்திய பிரதேசத்தின் சமஸ்தானத்தை சேர்ந்த மகேந்திரன் மாதவராவ் சிந்தியாவும் சிவாஜிராவ் சிந்தியாவும் நாணயங்கள். இந்த நாணயம் தேவநாகரியில் இந்தியும் மத்தியத்தில் எழுதியுள்ளது. இது வந்து ராஜராஜ சோழரோட காயின்ஸ். இது ஃபுல்லா காப்பர் காயின்ஸ். இது 2 காயின்ஸ் மட்டும் கோல்டு மூலம் பூசப்பட்டது. இது ஃபுல்லா யூனிக்கான காயின்ஸ். இது புதுக்கோட்டை சமஸ்தானத்தை சேர்ந்த தொண்டைமான் அரசரின் குலதெய்வமான பெரிய நாச்சியம்மனின் காசுல இந்த அம்மன் காசுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த அம்மன் காசு வந்து ஒரு காப்பர் காயின். இந்த அம்மன் காசு பின்னாடி ஸ்ரீ விஜயன் என்று தெலுங்கு எழுதியிருக்கும். அதுக்கு மீனிங் வந்து தமிழ்ல வெற்றி. இது வந்து மலேசியாவோட 5 ரிங்கிட் நாணயம் தான் இந்த நாணயம். இந்த நாணயத்தில் இருக்கிற இவரோட பேர் துங்கு அப்துல் ரஹ்மான். இவரை வந்து மலேசியாவின் ஃபாதர்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கிராமோட இதோட விட்டம் வந்து 38 மில்லிமீட்டர். இது வந்து சத்ரபதி சிவாஜியோட நாணயம். இது வந்து மராட்டிய பேரரசின் இது முன்னாடி சத்ரபதி. இது வந்து ஒரு காப்பர் காயின். இதுக்கு பின்னாடி வந்து ஸ்ரீ ராஜ சிவான் எழுதியிருக்கும். அது வந்து மைசூர் அந்த காயின்ஸை பார்த்து சும்மா சொல்லுவேன். அந்த காயின்ஸ் This is a mint coin. This is called a Noida mint. This is 1 paise coin. This is full of Indians. This is a Victoria coin and this is Victoria copper coin and this is George V King's coin. What is this coin? This is watercolor. They will say. Say the British ruled in our country. This is a Mumbai mint coin. This is nickel, brass and aluminium. This is a Victoria coin. This is 1989 they were released. This is a Queen Victoria coin. This weight is 1.46. This is the silver coin. And this is the Edward King silver coin. This is 2 annas 1905 they were. This is George coin. This is a silver coin. This is a Thailand coin. And this is a
This is Thailand's 60 baht currency. This is 1987. King Bhumibol Adulyadej's Rama won it. His birthday, 60th birthday, they were released this currency. This is it's a square shaped currency. This is 6.25 mm. This is a Venezuela's countries because we should not. We are this is Venezuela country. They will say this Bolivars. They are the freedom fighters. When the World War II, the Japanese government வந்து மலேசியாவை வீழ்த்திட்டு அவங்க போயிடறாங்க. ஜாப்பனீஸ் கவர்மெண்ட் ராணுவ வீரர்களுக்காகவே வெளியிட்ட கரன்சி இந்த கரன்சி. இதுல சீரியல் நம்பர் இருக்காது இந்த கரன்சில. இது கீழே ஜாப்பனீஸ் கவர்மெண்ட் மியான்மரை வீழ்த்திட்டு அவங்க ஜாப்பனீஸ் கவர்மெண்ட் அவங்க ராணுவ வீரர்களுக்கு இந்த காம்படிட்டி கான்செப்ட் மாதிரி இந்த கரன்சிஸை வெளியிட்டிருக்காங்க. இது வந்து சீனாவோட பழங்கால கரன்சி. இந்த கரன்சில வந்து சீரியல் நம்பரை ரோமன் நம்பர் எடுத்துருக்காங்க. இது பெர்மனன்ட் சொல்லுவாங்க. இது வந்து மங்கோலியாவோட 10 மோங்கோன்னு சொல்லுவாங்க. இது எல்லாத்துலயும் இதுலயும் சீரியல் நம்பர் இருக்காங்க. இதை எதுக்கு அளவுல சிறுசா அடிச்சிருக்காங்கன்னா அப்போ அவங்களோட செலவை கம்மிப்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த அளவுல சிறுசா அடிச்சிருக்காங்க. இது வந்து ஈஜிப்டோட கரன்சி. இந்த கரன்சி வந்து 1940 அடிச்ச கரன்சி. இந்த கரன்சியில உங்களுக்கு இந்த ராணியோட பேர் வந்து ராணி நவர்னி. இந்த கரன்சி வந்து 5 பவுண்ட். இது வந்து இந்தோனேஷியாவோட கரன்சி. இந்த கரன்சியில இருக்கிற இவங்க இந்த பெண்களை தன்னாளர்கள் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இவங்க எல்லாருமே அப்போ பெண்களுக்கு பாதுகாக்கிறதுக்கு இவங்க இருப்பாங்க. அதனால நம்ம இவங்கெல்லாம் மாற்றக்கூடாதுன்றதுக்காக இந்த கரன்சியை அடிச்சிருக்காங்க. இது வந்து மியான்மரோட கரன்சி. இந்த கரன்சியை 25 rupeesன்றத தமிழ்ல 25 ரூபாய்னு எழுதியிருப்பாங்க. இது வந்து ஒரு பாலிமர் கரன்சி. இது நம்ம என்ன கிரன்ச் பண்ணாலும் இது பழைய நிலைமைக்கு திரும்பியும் வந்துடும். இதுல இருக்கிற இவரோட பேர் என்னதுன்னா சர் மொய்னுதீன் ஆசுமைன். இதுக்கு கீழே இருக்கிறது இந்த கரன்சியோட பேர் வந்து இந்த கரன்சி வந்து கிர்கிஸ்தான் கண்ட்ரியோட கரன்சி. இந்த கரன்சியை தையன்னு சொல்லுவாங்க. இதுல இருக்கிற இந்த ஈகிள் வந்து கோல்டன் ஈகிள் அங்க உள்ள மக்கள்கள் சொல்லுவாங்க. இது வந்து சைஸ்ல ஸ்கொயராகவும் இது வந்து 90 to 70 millimeter. இந்த நாணயம் வந்து மோகன்தாஸ் கரம்சிங்கோட நாணயம். இது வந்து அவர் 100வது பர்த்டே பிறந்தநாளை கொண்டாட விதமாக இந்த காயினை வெளியிட்டுறாங்க. இது வந்து 1969ஆம் ஆண்டு வெளியிட்ட நாணயம். இந்த நாணயத்தின் இடை வந்து 15 கிராம். இது வந்து 80% சில்வரும் 20% நிக்கலும் சேர்ந்த காயின் தான் இந்த காயின். இது வந்து ராஜராஜ சோழர்களோட காப்பர் காயின். இந்த 2 காயின் மட்டும் தான் யூனிக்கா. இது வந்து தங்க முலாம் பூசப்பட்டதுன்னு சொல்றாங்க. இது 18th century.
ராஜராஜ சோழனா 10th செஞ்சுரி. 956 இன்னையிலேருந்து 956 முன்னாடி அதான் 10ஆம் நூற்றாண்டில் அந்த மும்மூர்த்திகள் வந்து மகாவிஷ்ணு ஆர்கியாலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் கிட்ட இருக்கணும். ஆமாம் இந்த காயின் வந்து ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் காயின். இதுல பின்னாடி இருக்கிற இவர் வந்து பத்தாம் ராமான்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து 17th anniversary நேஷனல் எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியல் டெவலப்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. மொரிஷியஸோட 25 rupees. இதுல 25 rupeesனு தமிழ்ல எழுதியிருப்பாங்க. அவங்க 25 ரூபாய்னு தமிழ் எழுத்துல அதுல இருக்கும். இது வந்து ஒரு பாலிமர் கரன்சி. இது நம்ம என்ன கிரச் பண்ணாலும் அது ஒரு பழைய நிலைமைக்கு வந்துடும். இதுல இருக்கிற இவரோட பெயர் வந்து சர் மொய்லின்ஜின் ஆஸ்மைன். இது பின்னாடி உருவம் இருக்கும். அது வந்து தேவநாராயணத்துல ஏதோ நம்பர். சீனாவோட பழங்கால கரன்சி. இந்த கரன்சியில வந்து ரோமன் லெட்டர்ஸ்ல வந்து சீரியல் நம்பர் எழுதியிருப்பாங்க. இந்த கரன்சி வந்து 90-42 mm. இது கீழே இருக்கிறது மங்கோலியாவோட கரன்சி. இந்த கரன்சி வந்து மோங்கோன்னு சொல்லுவாங்க. இதுலயும் சீரியல் நம்பர்ஸ் இருக்காது. ஆனா இது எதுக்கு சின்னதா இந்த கரன்சிஸ் அடிச்சிருக்காங்கன்னா அப்போ உள்ள அவங்களுக்கு செலவு கம்மியாக்கணும். அதனால வாட்டர் மார்க் சீரியல் நம்பர் இல்லாத மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து தாய்லாண்டோட இது வந்து சதம்னு எழுதியிருக்காங்க. இது வந்து தாய்லாண்டோட காயின்ஸ். இது வந்து ஜார்ஜோட காயின். இது வந்து ஜார்ஜோட காயின்ஸ். 5ஆம் அரசர் ஸ்ரீலங்காவும் ஜார்ஜ் அவர் போய் சீனா பல ரூல் பண்ணும்போது எழுதியிருக்காங்க. இது வந்து தாய்லாண்டோட காயின்ஸ். இப்போ குடும்பத்தில் ஷூட்டே மட்டும் பண்ணிட்டீங்கன்னா சரி சார். ஏன்னா இவ்வளோ போய் கொண்டு போக முடியாது. முக்கியமான ஷூ எடுத்துட்டிங்கன்னா ஐயா ஐயா நினச்சி சாப்பிடுங்க ஐயா. ஏதாவது ஒன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. இது வந்து ஜிம்பாப்வேவோட $1 trillion கரன்சி தான். இந்த கரன்சி இதுதான் சார். ஜிம்பாப்வேல இதுலேயும் நிறைய $1 trillion
சுபாஷ் சந்திர போஸோட டோக்கன் நோட்ஸ் சார். This is Thailand's current coin. Thailand dollar. Deva. You can see this is bamboo coin. வழக்கமான ஒரு நாளை தன்னுடைய அந்த ஆற்றல் மீது சேகரிப்பினால் ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க நாளாக உருவாக்கி இந்த பள்ளிக்கு ஒரு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாக இதை நடத்தும் அளவிற்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார் அர்ஜித் சுதன். அர்ஜித் சுதனுக்கு நம்ம நிறுவனம் சார்பாக நாணயவியல் சம்பந்தமாக இதை ஆய்வு செய்த இவர் கொடுத்த 1600 நாணயங்கள். என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் முதல் முறையாக இப்படியெல்லாம் நாணயங்கள் இருக்குதுன்றது இவருடைய சேகரிப்பின் மூலம் தான் தெரிஞ்சு கொண்டேன். இவ்வளோ தாள்கள் இருக்கு உலக அளவில், இவ்வளோ பயன்பாடு இருக்கு. ஒவ்வொரு நாணயங்களும் ஒவ்வொரு பணத்தாலுமே ஒவ்வொரு வரலாற்றை சொல்லிக் கொடுக்குது. நாணயவியல் சம்பந்தமாக 15 வருடமாக ஆய்வில் இருக்கக்கூடிய அரசு பள்ளி ஆசிரியர் திரு குழந்தைசாமி ஐயா அவர்கள் நாணயவியல் சேகரிப்பினுடைய முக்கியத்துவம் பற்றி ஒரு சின்ன விளக்கம் கொடுத்தார். பள்ளியின் கல்வி நிறுவனத்தினுடைய தலைவர், சேர்மன் மற்றும் பள்ளியை தாங்காக வழிநடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய முதல்வர், இயக்குனர் மற்றும் இருபால் ஆசிரியர் பெருமக்கள், அலுவலக சகோதர சகோதரிகள், இந்த பணியாற்றக்கூடிய பணியாளர்கள், அன்பு எழுப்பிய மாணவ மாணவிகள், உங்கள் அத்தனை பேருக்கு என்னுடைய இனிய மதிய வணக்கம். நாணயங்கள் சேகரிப்பு, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஹாபி ஏதாவது சொல்லுங்களேன். ஹாபீஸில் என்னென்ன ஹாபீஸ் இருக்கு? டிராயிங்கு, ஸ்பீச்சு, இதெல்லாம் ஹாபி. சரி, நானே நேரம் கருதி நானே சீக்கிரம் வந்துடுறேன். ஹாபியில் நிறைய ஹாபிஸ் இருக்குது. பொழுதுபோக்கு, பொழுதை எப்படி வேணால் நம்ம போக்கலாம். அதையே பயனுள்ள முறையில் பொழுதுபோக்குறதுக்கு சில வழிகள் இருக்குது. அதில் அஞ்சல் தலை சேகரிப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, பிலாட்டலி. இது கிங் ஆஃப் ஹாபி, இந்த பொழுதுபோக்குகளின் அரசன் அப்படின்னு சொல்லலாம், அஞ்சல் தலை சேகரிப்பு. அடுத்தது நாணய சேகரிப்பு, காயின் கலெக்ஷன், நியூமிஸ்மேட்டிக். இந்த நியூமிஸ்மேட்டிக்ங்கிறது ஹாபி ஆஃப் கிங்ஸ், அரசர்களின் பொழுதுபோக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இது மிகச்சிறந்த ஒரு பயனுள்ள பொழுதுபோக்கு. எதுக்காக நாணயங்களை சேகரிக்கணும்? நான் பிரின்சிபல் மேடத்திட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டேன். எனக்கு ஹிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுங்கன்னு 9th and 11th கொடுத்துருக்குறாங்க. அவங்களுக்கு என்னோடய மனமார்ந்த நன்றி. உங்களுக்கு 2 பாடம் நீங்கள் படிப்பீங்க, ஹிஸ்ட்ரி அண்டு காமர்ஸ் இருக்கும். இது ரெண்டுமே நாணயம் இல்லாமல் எதுவுமே நடக்காது. ஒரு நாட்டினுடைய வருவாய் அல்லது நாட்டினுடைய வரலாறு, அந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரம், அந்த நாட்டினுடைய கலாச்சாரம், பண்பாடு எல்லாத்தையும் சொல்லக்கூடியது நாணயங்கள். இங்கே தம்பி சேகரிச்சிருக்கிற இந்த நாணயங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரிய நாணயம், ராஜராஜ சோழன் வெளியிட்ட தங்க நாணயம். இது இலங்கையை வென்றதற்கு அடையாளமாக கமமரேட்டிவாக இன்னைக்கு போட்டுட்டு இருக்காங்க. கமமரேட்டிவ் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே இந்த கமமரேட்டிவ் காயின் போட்டிருக்காங்க, நினைவு நாணயம். இந்த நாணயம் தங்கத்தால் ஆனது. பாருங்க, நம்ம முன்னோர்கள் காசை எதில் அடிச்சிருக்காங்க? தங்கத்தில் அடிச்சிருக்காங்க. இப்போ நம்ம ஆளுங்க எதில் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம்? காப்பர்லாம் காஸ்ட்லி ஆகி இப்போ கடைசியில் நிக்கலில் நிற்கிறோம். முதல்ல தங்கத்தில் அடித்தாங்க, அப்புறம் வெள்ளியில் அடித்தாங்க, அப்புறம் தாமிரத்தில் அடித்தாங்க, காப்பரில், அப்புறம் பிராஸில் அடித்தாங்க, அப்புறம் காப்பரையும் பிராஸையும் கலந்து அடித்தாங்க. அதுவும் இல்லைன்னா காப்பரையும் நிக்கலையும் அடித்தாங்க, அப்புறம் குரோமியத்தில் அடித்தாங்க. இப்போ கடைசியில் வெறும் நிக்கலில் நிற்கிறாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் தகரத்துக்கு போயிடும். இப்போ இது எதை நான் காட்டுது அப்படின்னா, ஒரு நாட்டினுடைய வளமை. நம்ம முன்னோர்கள் எவ்வளோ வசதியாக வாழ்ந்துருக்காங்க. தங்க காசை கையில் வச்சுட்டு இறச்சிட்டு இருந்துருக்குறாங்க. கோயில் உண்டியலுக்கு போனால் தங்கம், எங்கேயாவது பிள்ளைங்க ஏதாவது வாங்க கடைக்கு அங்காடிகளுக்கு போனால் தங்கம் கொடுத்துருக்காங்க. இன்றைக்கி நம்ம காது மூக்கில் போட தங்கம் இல்லாமல் இருக்கிறோம். அப்போ காசுலேயே தங்கம் இருந்துச்சு. இது நாட்டினுடைய வளமையை சொல்லுது.
அது மட்டும் இல்லை, ஒரு நாட்டினுடைய தொன்மையையும் சொல்லும். இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு தெரியும், பாபிலோன் ஹேங்கிங் கார்டன் படிச்சிருப்பீங்க. இந்த தொங்குந்தோட்டம் இருந்ததா இல்லையா அப்படிங்கிறதெல்லாம் கற்பனைன்னு சொல்லிட்டு இருந்த நேரத்தில் வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் அந்த இடத்த போய் ஆய்வு பண்ணி அந்த இடத்துல கீழே வைக்கிற, நம்ம ஊர்லலாம் கோயிலில் அந்த சாமியை பிரதிஷ்டை பண்ணும்போது அந்த வீட்டில் நில வைக்கும் போதெல்லாம் கீழே நவதானியமும் சில காயினும் வைப்பாங்க இல்லையா, அதே பழக்கம் அன்னைக்கு இருந்தது. அந்த பழக்கத்தில் அங்கே ஒரு 9 காயின் வச்சுருக்காங்க. அந்த 9 காயினில் 9 காயினையும் எடுத்து அந்த பாபிலோன் ஹேங்கிங் கார்டன் இருந்தது அப்படிங்கிறத எவிடன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ ஒரு காயின் கலெக்டர்கிட்ட, இப்போ நம்மகிட்ட இருக்கிறது இது வந்து தஞ்சையில் நாங்கள் காட்சிப்படுறோம், தமிழ்கிட்டேருந்து அவனோட காயின் தான் இது எல்லாமே. இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா 9 காயின் தான் ஒரு காயின். அப்போ உலகம் பூரா இருக்கக்கூடிய 9 பேரில் ஒரு ஆளாக இருக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லை, நீங்கள் பாருங்க, இங்கே 2 காயின் இருக்கு. இது ஸ்பிளிட் ஆகிற காயின். இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணால் $10, தனித்தனியாக எடுத்தால் $5. இந்த நாடுகள் வந்து பசிபிக் பெருங்கடலில் இருக்கக்கூடிய கிரிபாட்டி சோமாவா அப்படிங்கிற நாடு. இன்னைக்கு கூகுள் பண்ணி பாருங்க, ஏஐல கேட்டு பாருங்க. இந்த 2 நாடும் பசிபிக் பெருங்கடல்ல இருக்கு. இந்த நாடு வந்து சூரிய உதயத்தை முன்னாடி பார்க்கும். இந்த தீவு வந்து சூரிய உதயத்தை கடைசியா பார்க்கும். அப்ப மில்லேனியம் ஆண்ட முதன்னு பார்த்த நாடு கிரிபாட்டி, கடைசியா பார்த்த நாடு சோமாவா. இந்த 2 நாடுகளும் ஜாயிண்ட் ஆகி ஒரு இஷ்யூ, ஜாயிண்ட் இஷ்யூ ஸ்பிளிட்டிங். இது வந்து பிரிக்கலாம். அங்கே போனால் அந்த $5 கொடுக்கலாம், இங்கே போனால் இந்த $5 கொடுக்கலாம், மொத்தத்தில் $10 பயன்படுத்தலாம். அது மட்டும் இல்லை, நம்ம ஊரில் தான் தாஜ்மஹால் ஃபேமஸ்ன்னு நினைக்கிறோம். குக் ஐலாண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு நாடு நம்ம ஊர் தாஜ்மஹாலுக்காக ஒரு 3D காயின், சில்வர் காயினை கமமரேட்டிவாக வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க. இது ஃபுல்லாக கோல்டு பிளேட்டு, மேலே கீழே சில்வரு, மேலே கோல்டு பிளேட்டு. இது மாதிரி நிறைய படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளை, வரலாறு படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளை கொடுக்குது. அடுத்தது வந்து காமர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டை எதிர்த்துட்டு அந்த நோட்டை நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக காந்திஜி உண்டியல் அப்படிங்கிற ஒரு பணத்தை அறிமுகப்படுத்தினார். இந்த பணம் வந்து காதியில் மட்டும் செல்லும். நீங்கள் வந்து இதை கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு இந்த மதிப்புக்கான தொகையை பொருளாக வாங்கிக்கலாம். இது மாதிரி இதெல்லாம் வரலாறு தான். அதே போல் இது பார்த்தீங்கன்னா, சில்லறை தட்டுப்பாடு இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு இதை கிழிச்சு கொடுக்கலாம். 50 கொடுக்கலாம். மொத்தமாக கொடுத்தோம்னா, இந்த ஒரு சீட்டை கொடுத்தோம்னா எவ்வளவு? $20. தனித்தனியாக பிரிச்சும் கொடுக்கலாம். 50, $1 வேணுன்னா 1 கிழிச்சு கொடுக்கலாம், $50 வேணுன்னா 50 கிழிச்சு கொடுக்கலாம், $1.50 வேணும்னா 1ஐயும் 50ஐயும் கிழிச்சு கொடுக்கலாம். இப்படி சில்லறையாக கொடுக்கக்கூடிய காயின்ஸ். அது மட்டும் இல்லை, ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்காக, ஃபண்ட் ரைசர் ஸ்கீமுக்காக சுபாஷ் சந்திர போஸோடைய ஃபார்வர்ட் பிளாக் கட்சி அவங்க வெளியிட்ட இந்த நோட்டு, டோக்கன் நோட்டு, இது மாதிரியான செய்திகளை உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு நாணயங்கள் பெரிதும் உதவி பண்ணும். இது பார்த்தீங்கன்னா வந்தே மாதரம். நம்ம இந்திய அரசாங்கம், ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்டுக்கும் கமமரேட்டிவ் காயின் வெளியிடுறாங்க, நினைவு நாணயங்கள் வெளியிடுறாங்க. எல்லாருடைய பிறந்தநாள், நல்ல தலைவர்களுடைய பிறந்தநாள், நூற்றாண்டு விழாவாக இருக்கலாம், அல்லது ஏதேனும் ஒரு பெரிய பாரம்பரிய சின்னமாக இருக்கலாம், அதுக்கு கமமரேட்டிவாக வெளியிடுறாங்க. இது வந்தே மாதரம் பாடலுடைய 150th இயருக்காக வெளியிட்ட நாணயம். இந்தியன் கவர்மெண்ட்டு தான் இதுவும். இப்போ இதெல்லாம் எங்கே வாங்கலாம் அப்படின்னாக்கா, இதுக்குன்னு ஒரு மின்ட்டுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா அவங்க வீட்டுக்கு அனுப்பி விட்ருவாங்க. இதுக்கான தொகை சில்வரில் இருக்குது, இது காப்பர் நிக்கல். இது மாதிரி இது பைசாண்டியன் காயின், பைசாண்டியன் பரம்பரை. நம்ம சுல்தானுங்கிற மாதிரி அவங்க பைசாண்டியனுடைய டைனாசிட்டி, அதனுடைய கிங், அந்த இதில் வெளியிட்ட நாணயம் பைசாண்டியன் நாணயம். ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கும், இரும்பு. ஏன்னா இதெல்லாம் 5000 வருஷம் பழமையானது. நீங்கள் பாருங்கள், அப்போ நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் இரும்பு வந்து எப்போ பயன்படுத்துது அப்படின்னு. இந்த பைசாண்டியனுக்கெல்லாம் 5000 வருஷம் பழமை. இது வந்து பழங்குடி மக்கள் டால்ஃபின் வடிவத்தில் பயன்படுத்தின காயின். இதுவும் காயின் தான். இந்த மாதிரி நம்பி சேகரிச்சிருக்கிறதுல இன்னும் நிறையா உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டே போகலாம். அங்கே ஃபுல்லாக இருக்குது. இன்னும் அங்கே வச்சுருக்காரு, இங்கே பிளேஸ் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கான இடம் இல்லை. அவர்கிட்ட வாங்கி தான் நாங்கள் தஞ்சாவூரில் டிஸ்பிளே பண்ணோம். அதனால் இந்த காயின் சேர்க்கறதுனால என்ன நன்மை அப்படின்னா, உங்கள் காசை, நீங்கள் அன்றாடம் வாங்கக்கூடிய காசை அப்படி பரட்டி பாருங்கள். அதில் அந்த வருஷத்துக்கு கீழே ஒரு புள்ளி இருக்கும். புள்ளி இருந்தால் அது நொய்டா, அடுத்தது டைமண்ட் மாதிரி இருக்கும். அப்படி டைமண்டாக இருந்தால் அது மும்பை, கீழே ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கும் கொல்கட்டா. 4 இடத்துல காசு அடிக்கிறாங்கங்கிறத அந்த காசை நீங்கள் பார்த்து வருஷத்துக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அது மாதிரி நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய ஒவ்வொரு நோட்டுலையும், இப்போ இருக்கக்கூடிய நோட்டுலையும் 20 ரூபா நோட்டாக இருக்கட்டும், 10 ரூபா நோட்டாக இருக்கட்டும், அதையெல்லாம் பரட்டி பாருங்கள். 500 ரூபா நோட்டில் செங்கோட்டை இருக்குது, 100 ரூபா நோட்டில் ராணி குளம் இருக்குது, ராணி தன் கணவன் நினைவாக வெற்றிய குளம். அந்த படத்தை எடுத்து நீங்கள் கூகுள் பண்ணுங்கள், ஏஐயில் கேளுங்க, அந்த டீட்டெயில் ஹிஸ்ட்ரி ஃபுல்லாகவே வந்துடும்.
அப்போ நம்ம பயன்படுத்துகிற ஒரு நோட்டு அது வெறும் பேப்பர் இல்லை, அது ஒரு வரலாற்று பொக்கிஷம். அதில் நிறைய வரலாறு சொல்லக்கூடியது இருக்குது. அதை அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணி பாருங்கள். சும்மா ஏஐயில் போட்டு ஸ்கேன் பண்ணி பாருங்கள். அது இப்போ எந்த படம், அது எங்கே இருக்குது. அது மாதிரி இப்போ இந்த 10 ரூபா நோட்டில் ஒரு சக்கரம் இருக்கும், சூரியனார் கோயிலில் இருக்கக்கூடிய சக்கரம். இந்த சக்கரம் 24 மணி நேரத்தை காட்டக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து இயல்பாகவே நீங்கள் கூகுளில் பார்க்கலாம். அதனால் ஒவ்வொரு பணத்தாலையும் பார்க்கும் பொழுதும், ஒவ்வொரு காயினையும் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுதும் அதில் இருக்கிற வித்தியாசத்தை உணருங்க. வேறுபாட்டை உணர்ந்து அந்த காயினை சேர்த்திங்கனாலே போதும். நீங்கள் இதுக்காக தனியாக செலவு பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அன்றாடம் உங்கள் வீட்டில் வரக்கூடிய காசில் பாருங்கள், பின்னாடி ஏதாவது ஒரு உருவம் இருக்கும், கமமரேஷன் இருக்கும். அண்ணாதுரை படம் இருக்கும், காமராஜர் படம் இருக்கும், தாந்தியா தோபே படம் இருக்கும், பகத்சிங் படம் இருக்கும், சிவாஜி படம் இருக்கும், திருக்குறள் இருக்கும், திருவள்ளுவர் இருக்கும். அதையெல்லாம் மட்டும் தனியாக சேர்த்து வைங்க. அதில் மேலே இருக்கக்கூடிய டீட்டெயிலை எழுதுங்க. இதை வந்து முறையாக நீங்கள் பண்ணினீங்கனால எல்லா பணத்தால் எல்லா காசுகளையும் நீங்கள் முறையாக எழுதி வச்சிங்கன்னா ஒரு நோட்டில், நீங்கள் இதுக்காக கரண்ட் அஃபேருங்கிற ஒரு பேப்பர் நீங்கள் படிக்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. அதில் எல்லா நாலேஜும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். போட்டித் தேர்வுகளுக்கு, காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு இந்த நாணய சேகரிப்பு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும். எதெல்லாம் சேர்க்கலாமோ அதெல்லாம் சேருங்க. அதுக்காக தனியாக வந்து பணம் காசை செலவு பண்ண வேண்டாம். இந்த நல்ல வந்து நிறைய பேச வேண்டியிருக்கு. எங்களுடைய நேரம் கருதி இந்த நல்ல வாய்ப்பை எங்களுக்கு தந்ததற்காக எங்களுடைய நிமலன் ஐயா, நீலமேகம் நிமலன் ஐயா, ஐயாவை பற்றி நான் சொல்லி தான் அவனை பேச போகும்போதே என்னை பற்றி சொல்லாதீங்கன்னு சொல்லி தான் அனுப்புனார். ரொம்ப எளிமையானவர், ஆனால் வலிமையானவர். தமிழ் என்றால் அவருடைய உயிர். தனித்தமிழில் பேசுகிறது தான் விரும்புவார். ஆனால் இங்கே அவர் பன்னாட்டு பள்ளி அப்படிங்கிறதுனால எங்கள் தன்னை மாற்றிக்கிட்டார். இது கொஞ்சம் உங்களுக்காக மாற்றிக்கிட்டார். தூய தமிழில் தான் பேசுவாங்க. அதே போல் ஐயா அவர்கள் வந்து பணத்தை பிரதானமாக நினைக்கிறதில்ல. எங்கெல்லாம் உண்மையான சாதனைகள் படைக்கப்படுகிறதோ அது தமிழ் குழந்தைகளாக இருக்க வேண்டும், தமிழகத்து குழந்தைகளாக இருக்க வேண்டும். அவர்கள் மீது ஒரு வெளிச்சத்தை ஏற்படுத்தி அவர்களை வெளியே காட்ட வேண்டும் என்பதற்காகவே அயராது உழைக்கக்கூடியவர்கள் ஐயா அவர்கள். இந்த பள்ளிக்கு இன்றைக்கு வந்திருக்கிறது உங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கணும். அவரை நீங்கள் உதாரணமாக எடுத்துக்கணும். உடல் நலம் இல்லை, வலி அதிகமாக இருக்குது. இத்தனை படி ஏறி வந்தது வந்து அவரை நிகழ்ச்சியை நடத்திட்டு போகணுங்கிறதுக்காக இல்லை, உங்களை மாதிரி குழந்தைங்களை சந்திக்கணும், உங்கள்கிட்ட ஒரு உத்வேகத்தை ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவர் தன்னுடைய உடலை வருத்தி கொண்டு இத்தனை மாடி ஒரு ஏறி வந்திருக்காரு. அதே போல் அம்மா ஆர்த்திகா நிமலன் நீலமேகம் அவர்கள் ஐயாவுடைய எல்லாத்துக்கும் பக்கபலமாக இருக்கிறவங்க, சாந்த சுரம்பியாக இருந்தாலும் எல்லா திறமைகளையும் உள்ளடக்கியவர்கள். இந்த சோழன் உலக சாதனை புத்தகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளராக இருந்து எல்லா நிகழ்வுகளையும் ஒருங்கிணைத்து சிறப்பாக செய்யக்கூடியவர்கள். அவர்களையும் இந்த பள்ளிக்கு நான் அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறேன். நீங்கள் என்ன சாதனை வேணாலும் பண்ணலாம். உங்கள் படிப்பில் சாதனை பண்ணுங்கள், உங்களுடைய நடத்தையில் சாதனை பண்ணுங்கள், விளையாட்டில் சாதனை பண்ணுங்கள், பொழுதுபோக்கில் சாதனை பண்ணுங்கள். எந்த சாதனையாக இருந்தாலும் ஒரு தகவல் தந்தீர்கள் உங்களுக்கு சோழன் உலக சாதனை புத்தக நிறுவனம் அங்கீகாரம் தர தயாராக இருக்கிறது. இந்த நல்ல வாய்ப்பை கொடுத்த இந்த நிர்வாகத்திற்கும் மரியாதைக்குரிய முதல்வர் அம்மா அவர்களுக்கும் துணை முதல்வர் அத்தனை பேருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறோம். நன்றி வணக்கம். ஒரே ஒரு தகவல், நான் வந்து ஐயா சொன்ன மாதிரி நான் காயின் கலெக்டர் மட்டும் இல்லை, நான் தஞ்சையில் 140 ஆண்டுகள் பாரம்பரியம் மிக்க பழம்பெருமை மிக்க தூய் அந்தோணியார் மேல்நிலைப் பள்ளியினுடைய உதவி தலைமை ஆசிரியர், அசிஸ்டன்ட் ஹெட் மாஸ்டர். நான் ஒரு 56 புக்கு எழுதியிருக்கேன். அதில் ஒரு சில புத்தகங்களை என்னுடைய பள்ளி நூலகத்திற்காக நான் சிறார் பாடல்கள் நிறையா எழுதியிருக்கேன். அதில் 2 புத்தகம் வந்து கேரளாவிலையும் மகாராஷ்டிராவிலையும் பாடநூலில் இடம்பெற்றிருக்கு. அந்த புத்தகங்களை உங்களுடைய முதல்வர் அவர்களிடத்தில் பள்ளி நூலகத்திற்காக வழங்குகிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். இது இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான ஒரு நிகழ்வை நடத்துறதுக்கு வாய்ப்பளித்த, ஏன்னா பெரும்பாலான பள்ளிகளில் குழந்தைகளுடைய தனித்திறன், ஏன்னா இதைத்தான் செய்யணுன்றது ஒரு முழுமையான வன்முறை. அதை தாண்டி ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய தனித்திறமைகளை அவங்க வெளிப்படுத்தும் போது அதற்கு அந்த பள்ளி நிர்வாகம் வந்து முழுமையான ஒத்துழைப்பை கொடுத்து இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் நடத்துறது மிகவும் குறைவு. ஆகையினால மதுரை பப்ளிக் ஸ்கூலுக்கு நம்ம சோழன் உலக சாதனை புத்தக நிறுவனம் சார்பாக மனமார்ந்த பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துக்களையும் அனுமதி அளித்த உயர் திரு முத்தையா சார், பள்ளியினுடைய இயக்குநருக்கும் பள்ளியினுடைய தலைமை ஆசிரியர்
திருமதி லக்ஷ்மி பிரபா அம்மையாருக்கும் நமது நிறுவனம் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த 1600 ஐயர் சொன்னார், அதாவது எனக்கு அது மெய் செலுத்தது. உலகத்தில் 9 நாணயங்கள் தான் இருக்கு, அதில் ஒரு நாணயம் உங்க பள்ளி மாணவன்கிட்ட இருக்கிறன்றது மிகப்பெரிய வரலாறு. ஐயா சொல்லும் போது இந்த ஒரு சில நாணயங்கள் வந்து காட்சிப்படுத்துறதுக்கு அனுப்பியிருந்தார் தம்பி, எனக்கு பார்க்க முடியல. ஆனால் அதுல இருந்து ஒரு 1550 நாணயங்களை மட்டும் தான் 3 முறை பார்த்துருந்தேன் ஆய்வு செய்யும் போது. நல்லது குழந்தைகளே, ஒரு அற்புதமான நாள் இன்றைக்கு, ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க நாள். ஏன்னா உலகத்துல இதுவரைக்கும் இந்த நாணயவியல் சேகரிப்புல எதெல்லாம் சாதனையாக இருந்தது, உலக சாதனையாக, அதை அனைத்தையுமே வந்து இந்த மதுரை பப்ளிக் பள்ளியினுடைய மாணவர் அத்விக் சுதன் முறையடித்து இன்னைக்கு புதிய உலக சாதனை படைத்திருக்கிறார். ஒரு பலமான கைத்தட்டல் கூட, நல்ல கைத்தட்டல் கொடுங்க. நன்றி. அல்லது நான் ஒரு சின்ன உரை கைதட்டல் பற்றி ஒரு கதையோட தொடங்கிடுறேன். நான் சில நேரம் சில பள்ளிகளுக்கு போனோன்னே கேட்கிறோம், with your permission I would like to deliver my speech in the first and oldest living language in this world. May I? அப்ப கைதட்டல் பற்றிய கதையோட தொடங்கிடுறேன். கைதட்டல்ன்றது நான் சில போட்டிகள் உலக சாதனைக்கெல்லாம் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா உலக சாதனை முயற்சி செய்கிறோம். இப்போ ஒரு வெயிட் லிஃப்டிங் பண்ணுவாங்க, பல்வேறு துறை சார்ந்து முயற்சி செய்யும் போது கைதட்டும் போது அங்கே மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் நடக்கும். கைதட்டும் போது ஒரு வேதியியல் மாற்றம் இங்கே நடந்து முயற்சி செய்பவர் உடனே அந்த நிகழ்வுல வெற்றி அடைந்து உலக சாதனை படைக்கிறார். தொடர்ந்து பார்த்துட்டே இருந்தேன். அப்போ கைதட்டுவது என்பது ரொம்ப முக்கியமானது. நம்ம ஒருத்தரை என்கரேஜ் பண்றதுக்கு பல லட்சம் கொடுக்கறத விட யார் ஒருவரை நீங்க கைதட்டி உற்சாகப்படுத்துறதுக்கு தயக்கம் காட்டவே கூடாது. அப்ப இந்த கைதட்டுறதுடைய மேன்மையை உணர்ந்த ஒரு நிறுவனம், தனியார் நிறுவனம், கைதட்டுறதுக்காக ஒரு போட்டியை நடத்தினாங்க. போட்டி வந்து ஒரு இருட்டறையில நடந்துச்சு, டார்க் ரூம்ல. போட்டியினுடைய விதிமுறை என்னவாக இருந்துச்சுன்னா, யார் ஒருவர் பலமாகவும் வேகமாகவும் கைதட்டுறாங்களோ அவருடைய தலைக்கு மேல ஒரு விளக்கொலி வந்து நிற்கும். குறித்த ஆள் மேடைக்கு வரலாம், பரிசை பெற்றுக்கொள்ளலாம். இதுதான் போட்டியினுடைய விதிமுறை. எல்லோரும் ரொம்ப பலமாக கைத்தட்ட தொடங்கினாங்க, வேகமாகவும் கைதட்டினாங்க. போட்டி நிறைவடையும் நேரம் வந்தவுடனே ஒருவருடைய தலைக்கு மேல விளக்கொலி வந்து நிற்குது, லைட் வெளிச்சம். குறித்த ஆள் மேடைக்கு வரலாம், பரிசை பெற்றுக்கொள்ளலாம்னு சொல்றாங்க. என்ன வியப்புன்னு பாத்தீங்கன்னா, மேடையில ஒருத்தர் வர்றதுக்கு பதிலா 2 பேர் வந்து நிற்கிறாங்க. ஒருத்தருக்கு வலது கை இல்ல, இன்னொருத்தருக்கு இடது கை இல்லை. இப்போ வலது கை இல்லாதவரும் இடது கை இல்லாதவரும் கைத்தட்டுற போட்டியில பங்கு கொள்ளணும்னு நினைச்சதே வெற்றியினுடைய முதல் படி. வலது கையின்றியும் வாழலாம், இடது கையின்றியும் வாழலாம், ஆனால் தன்னம்பிக்கையின்றி ஒருபோதும் வாழ முடியாது. அப்படித்தானே? அப்ப சரி, தன்னம்பிக்கை, எல்லாத்தையும் தன்னம்பிக்கை இருக்கா? உங்க எல்லாத்தையுமே தன்னம்பிக்கை இருக்கா? தன்னம்பிக்கை எப்படி உருவாக்குறது என்றத ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்கு எல்லா மத்தியிலையும். எனக்கு தன்னம்பிக்கை இருக்கா? எங்க போனாலும் மோட்டிவேட் பண்ணும்போது என்னவா இருந்தாலும் சரி, உங்களுக்கு ஒரு நோய் நொடி இருந்தாலும் சரி, எதுவாக இருந்தாலும் தன்னம்பிக்கையை விட்டுறாதுன்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப தன்னம்பிக்கை எல்லோருக்கும் இருக்குமான்றதுதான் முதல் கேள்வி. அப்ப தன்னம்பிக்கை வளர்ப்பதற்கு என்ன செய்யலாம்? என்ன செஞ்சா தன்னம்பிக்கை வளரும்? தன்னம்பிக்கை வந்து உடனே ஒரே நாள்ல வளர்ந்துடாது. அது உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன வாய்ப்பெல்லாம் நீங்க எப்படி பயன்படுத்துறீங்க, பயன்படுத்தி அதுல இருந்து என்ன கற்றுக்கொள்றீங்கன்றத பொறுத்து தான் தன்னம்பிக்கை வளரும். சில செயல் செய்ய நினைக்கும் போது உங்களுக்கு பயமா இருக்கும். பயத்தை யாரும் தூக்கி எறிஞ்சிட்டு அந்த செயலை செய்யறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் தன்னம்பிக்கை வளரும். சில முயற்சிகளின் போது உங்களுக்கு தோல்வி கூட வரலாம். தோல்வின்னு எடுத்துக்காம யார் ஒருவர் அதை அனுபவமா எடுத்துக்கிறாங்களோ, எக்ஸ்பீரியன்ஸா, அவருக்கு மட்டும்தான் தன்னம்பிக்கை வளரும். மீண்டும் மீண்டும் முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்கும் போதுதான் தன்னம்பிக்கை வளரும். தன்னம்பிக்கை இருக்கிறதுக்கு மிக முக்கியமானது இன்னொன்று, நீங்கள் உடல் நலத்தோட இருக்கணும். காய்ச்சல் எப்படியே விழுந்து கிடக்கும் போது தன்னம்பிக்கை வருமா? தன்னம்பிக்கை இருப்பதற்கு நீங்க இருக்கக்கூடிய துறை சார்ந்து தொடர்ந்து கற்றுக்கொண்டே இருக்கணும். கிடைக்கக்கூடிய அத்தனை வாய்ப்புகளையும் சரியா பயன்படுத்திட்டே இருக்கணும். எடுத்துக்காட்டாக இப்ப ஒரு அரபி நாட்டுக்கு போயிட்டோம் அல்லது ஆங்கிலேய நாட்டுக்கு போயிட்டோம், ஆங்கிலம் தெரியாத ஒருத்தருக்கு மேடையில் அழைத்து தற்போது இவர் ஆங்கிலத்தில் உரையாற்ற போகிறான்னு சொன்னா தன்னம்பிக்கை வருமா, நடுக்கம் வருமா? நடுக்கம். அப்ப தன்னம்பிக்கை வரணும்னா என்ன இருக்கணும்? நம்ம இருக்கக்கூடிய துறை சார்ந்து தொடர்ந்து கற்றுக்கொண்டே இருக்கணும். கிடைக்கக்கூடிய எல்லா வாய்ப்புகளையும் யார் ஒருவர் முறையாக பயன்படுத்தி அதிலிருந்து கற்றுக்கொள்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் தன்னம்பிக்கை தொடர்ந்து வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும்.
மாணவர்களை உங்கள்கிட்டையும் சரி எனக்கிட்டையும் சரி எல்லாத்தையுமே இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு பழக்கம், இந்த பழக்கத்தை மாற்றிட்டோம்னு சொன்னால் மிகப்பெரிய இலகுவாக நம்ம நினைக்கக்கூடிய இலக்கை அடைஞ்சிடலாம். அது என்ன பழக்கம்னு கேட்டீங்கன்னா, தருணம் வரும்போது தயாராகிறது, அல்லது இப்படி சொல்லலாம் பருவம் வரும்போது பராமரிப்பது. தருணம் வரும்போது தயாராகுதுன்னா திடீர்னு எக்ஸாம்னு சொன்னோடனே மட்டும் விழுந்து விழுந்து படித்து அழுத்தத்துக்கு உள்ளாகிறது, எல்லாத்தையுமே இருக்கக்கூடியது. போட்டியை அறிவிச்சிட்டாங்கன்னா திடீர்னு போய் வழக்கத்துக்கு மாறாக தீவிர பயிற்சி செஞ்சு மசில்ஸ் லிகமெண்ட்லாம் டியர் ஆகி அந்த குறித்த வெற்றியை அடைய முடியாமல் போகிறது. இன்னும் புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா, நம்ம ஒரு செடியை வளர்க்குறோம் அல்லது ஒரு மரத்தை வளர்க்குறோம். 8ஆம் மாதம் சீசன் வருது, பலாப்பழ சீசன். 7ஆம் மாதம் போயிட்டு தண்ணி ஊற்றி பராமரித்தோம்னா நமக்கு நல்ல விளைச்சல் கிடைக்குமா? அந்த 7ஆம் மாதத்துக்காக அல்லது 8ஆம் மாதத்துக்காக வருடம் முழுதுமே வந்து அந்த மரத்தை நீர் ஊற்றி நல்லா பராமரித்தோம்னா நல்ல விளைச்சல் கிடைக்குமா? வருஷம் முழுதும் யார் ஒருவர் அந்த ஒரு மாதத்துக்காக அல்லது 2 பருவத்துக்காக அந்த மரத்தை நல்லா பராமரிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் நல்ல விளைச்சல் கிடைக்கும். அதே மாதிரி வருடத்தில் ஓரிரு முறை நடக்கக்கூடிய அந்த போட்டி அல்லது பரீட்சைக்காக தினமும் யார் ஒருவர் முன்னுரிமை கொடுத்து படிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அந்த இலக்கு வந்து மிக இலகுவாக இருக்கும். மாணவர்கள், இந்த உலகம் நமக்கானது. அப்படிதான் இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா பதவி நிலைகளும் எல்லா நாட்காலிகளுமே வந்து நமக்காக காத்துட்டு இருக்கு. நம்ம தான் முடிவெடுக்கணும், கலெக்டர் ஆகிறதா அவருடைய டிரைவர் ஆகிறதான்னு சொல்லி. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ, எந்த இடத்துல விரும்புறீங்களோ அந்த இடத்துல போய் உட்காருங்க. ஒன்று கலெக்டர் ஆகிங்க நினைச்சீங்கன்னு சொன்னா, அல்லது டிரைவர் ஆகிங்க. அங்கேயும் அதுவும் ஒரு வேலை தான், நான் அதை அவமதிக்கல. இருந்தாலும் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு செய்யக்கூடியதெல்லாம் அந்த ஓட்டுநருக்கு செய்ய முடியாது. ஆகவே நீங்க அந்த இடத்துல நீங்க நினைக்கல எங்க போய் அமரணும்னு சொல்லி வாய்ப்புகள் காத்திருந்து, எதுவுமே குழந்தைகள் வந்து எங்கேயுமே தடுப்பணைகள் இல்லை, யாரையுமே உங்களை தடுக்க மாட்டாங்க. நீங்க நினைக்கிறதுக்கோ கனவு காண்றதுக்கோ நான் ஒரு மாவட்ட ஆட்சியர் ஆக போறேன்னா யாரும் உங்களுக்கு தண்டிக்க மாட்டாங்க, காவல்துறையில வந்து கைது செய்ய மாட்டாங்க. அப்ப நீங்க நினைக்கணும். உங்க விளக்கமா சொல்ற குழந்தைகள், நம்ம ரோட்ல போயிட்டு இருக்கும்போது நடந்து போறோம் அல்லது மிதிவண்டியில சைக்கிள்ல போறோம், ஒரு நாய் நம்மளை துரத்துதுன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன நடக்கும்? ஒரு வெறி நாய் நம்மளை துரத்துது, என்ன நடக்கும்? வேகமா நம்ம ஓடுவோம், விழுந்துருவோம், அந்த நாய் கடிக்கும், எங்களுக்கு ஏதோ சேதம் வந்துடும். ஆனா அதுவே நம்ம ஒரு இனோவா கார்ல போறோம்னு வைங்க, அதே நாய் தான் இருக்கு, வெறி பிடிச்ச நாய், நம்மளை திறத்த நினைக்கும். ஆனா அதனால நமக்கு எதுவும் பாதிப்பு உண்டா? இல்லை குழந்தை. அப்ப நாய் மாறாது. நம்ம நம்மளுடைய வாழ்க்கை நிலையை மாற்றும் போது இலகுவாக நமக்கு பாதுகாப்பு வந்து எல்லாமே வந்துடும். இன்னும் புரியுற மாதிரி சொன்னா, இப்ப நான் ரோட்ல போனேன்னா கருப்பு சட்டை சொல்லி கூப்பிடக்கூடிய அதே போலீஸ்காரர் நீங்க உயர்ந்த பதவிக்கு போயிட்டீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு கார்டுக்கு வந்து நிற்பாரா இல்லையா? எஸ் சொன்னா நீங்க கலெக்டரா போனீங்கன்னா உங்களுக்கு பாதுகாப்பு வருவாங்க. அதே அமைச்சர் ஆகிட்டீங்கன்னு சொன்னா டீ கூட எடுத்துட்டு வருவாங்க. ஸோ இது எல்லாமே அப்படித்தான் இருக்கும். உங்களுடைய வாழ்க்கை நிலையை நீங்க உயர்த்தும் போது இந்த உலகம் உங்களை கொண்டாட தயாரா இருக்கு எப்பவுமே. அப்ப நீங்க ஒரு நாள் இந்த உலகத்தை குறை சொல்ல முடியாது. நீங்க தொடர்ந்து உங்களை மேம்படுத்திட்டே இருக்கும் போது இந்த உலகம் எப்பயுமே உங்களை கொண்டாடுறதுக்கு, உங்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு எப்பவுமே ஆயத்தமாக இருக்கும். இப்ப அண்மையில நம்ம உலக சாதனை புத்தகங்கள் ஒரு தம்பி உலக சாதனை செஞ்சாரு. கணிதத்தில் மிகப்பெரிய ஜீனியஸ், 10 எண்களை 10 எண்களால் பெருக்குவாரு, அவ்வளவு பெரிய ஜீனியஸ். ஸோ இங்க வாய்ப்பு இல்லை. இப்ப செஸ் இருந்துச்சு, பிரக்யானந்தா போய் வந்துட்டு வந்தாரு, அதனால கொண்டாடினாங்க. ஸோ இவருக்கான போட்டியை நடத்தலன்றது அரசனுடைய குற்றம், அவருடைய குற்றம் இல்லை. இவரோட போட்டி போடுறதுக்கு இந்தியாவில் யாருமே கிடையாது, உலகத்திலே யாரும் இல்லை. அதனால இங்க கொண்டாடுறதுக்கு ஆள் இல்லை. இவர் தொடர்ந்து தன்னுடைய முயற்சியை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாரு, அதை வீடியோவை போட்டுட்டு இருந்தார் காணொலிகளாக. இந்த காணொலியை ரஷ்யாவில் இருந்த ஒரு தொலைக்காட்சி நிறுவனம் பார்க்குது. அந்த தொலைக்காட்சி நிறுவனம் அங்க அழைத்து இவரையும் இவருடைய பெற்றோரையும் அங்க டிக்கெட் கொடுத்து அழைத்து ரஷ்ய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முதன்மை தொலைக்காட்சியில இவருடைய நிகழ்ச்சியை நடத்தினாங்க. எங்களுடைய முகநூல் பக்கம் இணையதளத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். இங்க கிடைக்காத வாய்ப்பு குழந்தைகள் ரஷ்யாவில் அவருக்கு கிடைச்சிருக்கு. ரஷ்யா எதுக்காக அதை நடத்துறாங்கன்னு சொன்னா, உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா துறை சார்ந்த அறிவாளிகளை கொண்டு வந்து தங்க நாட்டில் காட்டி தங்களுடைய மக்களை மோட்டிவேட் பண்றாங்க. ஒரு அற்புதமான நாடு இல்லையா? என்ன இதன் மூலம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னா, நம்மளை நம்ம வளர்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது தொடர்ந்து மேம்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும், அதே நேரம் நம்மளை வெளிப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும். எங்கிட்ட திறமை இருக்குன்னு சொல்லி இங்கே கிடைக்காத வாய்ப்பு, இங்கே கிடைக்காத வேலை உங்களுக்கு அமெரிக்காவில் கூட கிடைக்கும். நல்லது குழந்தைகளை, நிறைய பேசிக்கிட்டே போகலாம். நான் ஒரு தொழில்முறை குதிச்சண்டைகள், அதாவது ப்ரொஃபஷனல் பாக்ஸாக யூகேல இருக்கும்போது ஒரு பெரிய விபத்துக்குள்ளாகிட்டேன். 11 எலும்பு முறிவுகள், 11 ஃப்ராக்சர்ஸ், சில டிஸ்லோகேஷன்ஸ். ஐயா அதை பற்றி தான் சொன்னார். அதெல்லாம் நான் கண்டுகொள்ளலை.
24 மணி நேரம் வலி வேதனையோட தான் இருப்பேன். இப்பயும் மறுபடியும் எனக்கு ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணணும், இருக்கிறதுலே மிகப்பெரிய ஒரு சர்ஜரி. பட் இதெல்லாமே வந்து எப்படி தாண்டி போகணுன்றது என்னுடைய எண்ணங்கள் தான், ஒவ்வொருத்தருடைய எண்ணங்கள். இந்த வலியை கூட நம்ம கண்டுக்காம இருக்க முடியும். இப்போ நான் பேசிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு அந்த வலி தெரியல, ஏன்னா என்னுடைய கவனம் முழுக்க முழுக்க நான் என்ன பேசணுன்றதுல இருக்கு. கவனங்களை எப்படி திசை திருப்பணும், அதான். ஏன்னா நம்ம நினைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எண்ணங்களுக்குமே ஒவ்வொரு, நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் குழந்தைகளே, அதுக்கு ரொம்ப கவனமாக கேட்டுருங்க. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அந்த நொடி, அந்த செகண்ட் அதுக்கான கெமிக்கல் ரியாக்ஷன், வேதியியல் மாற்றம் உடனே நடந்து அதுக்கான உறுப்பு உடனே ஃபங்க்ஷன் ஆகும். நல்லா புரிஞ்சுங்க. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ, என்ன பார்க்குறீங்களோ, என்ன கேட்குறீங்களோ, என்ன நுகர்றீங்களோ அதுக்கான கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் உடனே உடம்புல வேலை செஞ்சு அதுக்கான உறுப்பு உடனே ஃபங்க்ஷன் ஆகும். எடுத்துக்காட்டாக சொல்ல போனால் ஒரு அட்டை பெட்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு கார்ட்போர்ட் பெட்டி இருக்கு. நான் சொல்றேன் அதை கொஞ்சம் தூக்கி கொடுங்க தம்பின்னு சொல்றேன். நீங்க திரும்பி பார்க்குறீங்க 80 kg அயர்ன்னு இருக்கு, அதுல 80 கிலோ இரும்பு. நீங்க போய் டக்குனு சும்மா தூக்குவீங்களா? 80 கிலோ இரும்புன்னு பார்த்த உடனே போயிட்டு பக்கத்துல போயிட்டு தம் கட்டி தூக்குவீங்களா? போய் ரொம்ப தம் கட்டி தூக்குவோம். நீங்க 80 கிலோன்னு பார்த்து வாசிச்சு அடுத்த நொடி உங்க உடம்புல இருக்கிற நாடி நரம்பெல்லாம் 80 கிலோ தூக்குறதுக்கு தயாராகிடும். உடம்பினுடைய சீக்ரெட் அதுதான், கமுக்கம் அதுதான். திடீர்னு ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணி பேசுறாரு, அவர் யாருன்னே தெரியல, அவர் நினைச்சா நீங்க உடனே கோவப்படுத்தலாம். ஒரே ஒரு சொன்னா போதும், நீங்க உடனே எழுதிடுவீங்க. எஸ்ஓனா ஆமாவா இல்லையா? தேவையில்லாதவங்களை பேசினாலும் உங்களை, ஆனா அதே நேரம் உங்களை அழ வைக்க முடியும், உங்களை சிரிக்க வைக்க முடியும். ஒரு தொலைக்காட்சியில் வரக்கூடிய சில காட்சிகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில பல்வேறு பாதிப்புகளை உருவாகும், அப்படித்தானே? ஆமா. அப்போ குழந்தைகள் ரொம்ப கவனமா இருங்க. நீங்க என்ன பேசுறீங்களோ, என்ன கேட்குறீங்களோ, என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் நேர்மறையா நினைச்சீங்கன்னு சொன்னா இந்த உலகம் உங்களுக்கு நேர்மறையா இருக்கும். எல்லாம் நேர்மறையா நடக்கும். நீங்க நினைக்கிற இலக்கு இலவோ அடைவீங்க. எதிர்மறையா நினைச்சீங்கன்னு சொன்னா மறுபடி ஏதாவது தப்பா, என்னால முடியாது, இதெல்லாம் நடக்குமா அப்படின்ற ஒரு ஐயத்தோட பார்த்துட்டு சிந்திச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னு சொன்னா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதுதான் நடக்கும். நல்லது குழந்தைகளே, வாழ்த்துக்கள். இந்த உலகம் உங்களுக்கானது. இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா பதவி நிலைகளும் உங்களுக்கானது. வெற்றியாக உங்களுக்காக இந்த உலகம் காத்திருக்கிறது. நன்றி. இன்று இந்த அரங்கத்தில் இதுவரை இருந்த அத்தனை உலக சாதனைகளை முறியடித்து, அதாவது நாணயவியல் சம்பந்தமாக இருந்த அத்தனை உலக சாதனையை முறியடித்து புதிய வரலாறு படைத்து இந்த பள்ளிக்கும் நமது நாட்டிற்கும் மாவட்டத்திற்கும் பெருமை சேர்த்திருக்கக்கூடிய அத்விக் சோழனுக்கு சோழன் உலக சாதனை புத்தக நிறுவனம் சார்பாக தற்போது அதற்கான அங்கீகாரமாக சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது. பேரண்ட்ஸோட